हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, चलतु जानिबा आज विषय वस्तु बेस्ट मोटिवेशन टू स्टडी। जेते बेले तुमे जन्म हब जन्म तारीख बाम पार्श्वर लिखा जाए, जेते बेले तुमे मरिब मृत्यु तारीख डाहाण रे लिखा जाए। सही दुईटी मध्य तुमर जीवन यही दुईटी तारीख को स्मरणीय करदेला। तुमे बुझिल से डेस्टी को स्मरणीय करने आज आपण कौन करुछंती। जेते बेले आपण जानिबा को आसीबे आपण किपरि अनुभव करेंगे जे वर्तमान परीक्षा पाई केवल गोटे मास बाकी अच्छी, गोटे सप्ताह बाकी अच्छी। यही कॉलिंग जाम होईछि। मते गोटे कथा कह, तुमर कागज 8 वर्ष पाई खराब किंबा तुम भितर एक समस्या अच्छी जहाँ तुम अध्ययन करना। आपण पढ़ती किंबा आपण पढ़ती नहीं, तुमर अध्ययनर अंश पाई समय जहाँकि यही दुईटी तारीख मध्य समय ताहा संपूर्ण तुमर, किंतु तुमर निज जीवन पाई जदि तुम व्यतीत अन्य कौनसी टेंशन अच्छे तेबे यह अन्य किही। आपणक अध्ययन आगक जीवाको केते खर्च हबो, आपण केबे तांको कौनसी खर्च पाई टंका मागंती। तुम पितामाता भयभीत होई भाबंती जे मु एते टंका केउठु पाइबी, एवं थरे तुमे निजको पचारिबो केउ जिनिस गुड़िक तुमे जरूरी करिछ। तुमर दिन किपरि आरंभ हुए एवं तुमे किपरि अध्ययन स्थगित रखिबा परे शोइबाकू जाओ एवं सकाळ उठिबो जे तुमे शोइबा मात्रे सकाळ हबो। तुमे शोइ पारिबो नाही, तुमको शोइबाकू पड़िबो। तुमे एहाकू पाइछ, किंतु मु तुम अध्ययन विषय मु आपनकू कहूची। थरे प्रथम कथा होची तुमे बहुत सूचना पाइछ। तांको जीवन रे कोन चलीछि, गतकाली मैच रे कोन हैला, से काहे की क्लास को आसिला, गतकाली मोर फोटो कहीं पसंद करा जाऊ नाही। जदि आपण आज ऑनलाइन अच्छी, आपण मोर वार्ता देखी नाहांती, से कहा सहित कथा हेबे से जानि नथिले। हाँ, मु गतकाली बहुत अध्ययन करी। मनीष ये बुधवार एक छुट्टी दिन, पूर्ण समय आमर मनीष एथर शीत विक्रय नहीं। केते दिन पर्यंत मो मोबाइल कौन से स्थान में व्यवहृत होउछि। यूट्यूब प्रत्येक चार्ज रे खेला जाउथिला। शोइबा पूर्वर मते चार्ज करो, तापरे मते किछि समय शोइबाकू नियो। प्रसिद्ध होबाकू हेले तुमको निजर काम करबाकू पड़िबो। अध्ययन परे तुमे कौन पाइबो। मु जणे फैशन डिजाइनर होबाकू चाहूछि, सेथिरे कौन उपयोगी होबो। वर्तमान भाई प्रशंसक आगको बढ़िबे, तापरे मु केवल पढ़िबी। विद्युत नहीं, मु मोबाइल फैन न जाई समय दे पारिबी। ज्ञान सहित जाहंतु। विवेक डाकिले, अरे भाई तुमे केमिति अच्छ भाई नुह, सेपरी तुमे संध्यारे राकेशंक बाइक रखिछ। चलो अपराह्न रे शॉपिंग करने को जीवा। ठीक अच्छी। तांको मध्य कह जाइतिला जे भाई से रोहितंक सहित आसीबे, तांको बाइक भल अच्छी भाई, मु फेरी जीवी। किछि समय पर विवेक ठारू कॉल पाई थाए। से कहती भल, मु राहुलंक सह कथबार्ता करुछि। से कहउछंती चलो किछि समय जीवा, तापर आमे नेबू। मो भाई सुइंग करिबा आरंभ कले। शीघ्र बजार रे पहुँची थिले। जानि नथिले समय आसिला जेउठारे जने व्यक्ति एकुटिया जाई 1 घंटारे काम करि पारिबो। वर्तमान तुमे समस्तंकर अपचय कार्य शेष करने को चुक्ति नहींछ एवं परे ठीक समय रे फेरी आसीबो। तांको घर दे आस। मोबाइल रो वेब सीरीज नेबाकू पड़िला। बहुत काम थिला, किंतु केवल गोटे लक्ष्य थिला समय नष्ट करिबा। एकमात्र उद्देश्य थिला जे आपण सेमानक मध्य रे जेकोसी समय पाइले आपण को जीवन नाम रे एहा को नष्ट करिबा को पड़िबो। यह केवल समय नष्ट करिबा थिला। बहाना सहित प्रतिदिन निजको मिथ्यावादी खोज दिने दिन रे रखिबा एवं प्रत्येक दिन परीक्षा आड़ को जीवा। परीक्षार 1 मास पूर्व एक विश्वयुद्ध समय टेबुल तैयारी करा जाइथिला, जहाँ 2 किंबा 3 दिन मध्य नष्ट हो जाइथिला। कारण जदि आपण पूरा वर्ष अध्ययन करना तेबे किपरि अध्ययन करिवे। एकाथरके 10 घंटा पाई समलिंगी एकाथरके 100 बेस किपरि घड़ाइबे। जेतेबेले गोटे दिन किंबा गोटे सप्ताह परीक्षा पाई बाकी रहिला, से तांकर समस्त जीवन उत्सर्ग करथिले। गूगल एवं यूट्यूब रे खोज, तुमे यही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पाइबो। बंधु, तुमे एक कौशल पाइबो। तुमे दिनर प्रथम राति रे तुमे सोई पारिबो नाही, कारण तुमे वर्ष सारा शांति रे सोइछ। खराब कागज पत्र प्रेरणा को देख। एथर मु समान कहानी पुनरावृत्ति पढ़ी।
ସେଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଆଲୋକ, କ୍ୟାମେରା, କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କେହି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛ କି? ଆଜି ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଆପଣ କାହିଁକି ସେହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ଅଧୀନରେ 15,000ର କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାଠ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୁଟି କଟାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହା ଅନ୍ୟର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲ୍ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ଭଳି। ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାହିଁକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ କରିବ। ଜଣେ ସଫଳ ଛାତ୍ରର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ସେ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ କଲମ କପି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସେ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଏହା କେତେ ଉତ୍ତାପ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ଏକ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସପ୍ତାହ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସୋନିଆଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ରୋହିତ ଠକ, ବେଳେବେଳେ ବିବେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଗଢ଼ା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ଦିନସାରା ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛ। ମୁଁ ଜୋନ୍ ଖୋଲିବି। ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶବ୍ଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଉଚିତ। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଉଠିବ, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ସମସ୍ୟାଟି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଡିପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବଦଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପାର୍ଟି କରିବା ନାମ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, କାମ କରି ନାମ ତିଆରି ହୁଏ। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଦ ହଜିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରେ। ତୁମର ଏବଂ ଜଣେ ଟପରଙ୍କ ସମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଠିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେଖାଏ। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିଟି ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ସଂସ୍କରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସରେ କିମ୍ବା ମୋର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ତାରିଖ ଆସିବ ଯାହା ଡାହାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ବୁଝିବ କି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାନା କରିଥିଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାହାନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଂସ୍କରଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି, କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ନିମ୍ନରେ ଅଛି। କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମେ
କିପରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ତୁମର କୌତୂହଳ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ, ତୁମର କ୍ଷୁଧା ସହିତ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଯାହା ମୋତେ ବଡ଼ ଭାବିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରହିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।